class. Otherwise, we will start from chapter 4. এই বুকটার আমরা যেটা ফলো করতেছি এই বুকটার চ্যাপ্টার 4 স্টার্ট করব আমরা compounds mixtures and chemical changes. Again, we will not discuss anything new. Whatever we have discussed and understood so far, ওইটার just আমরা চেক পয়েন্টস গুলো দেখব. I will not discuss the chapters. মানে what is inside chapter, we will not discuss anything. Rather, we will just discuss the checkpoints so that we can verify যে আমাদের আসলে এটা we have already completed, we have done. Any other question from the previous class? আর কাউকে দেখতেছি না, আমরা স্টার্ট করে দেই, ওরা আসুক বাকিরা. এটা চ্যাপ্টার compounds, mixtures and chemical change. আমরা just একটা discussion we need to do. First of all, তোমরা জানো যে an element contains only one kind of atom. Basically, this is the definition of an element. এটা আমরা তোমাদেরকে আগে বলছি. Now, যেটা দরকার বোঝা এটা হচ্ছে যে H2 gas. What is this? A compound. Hydrogen gas or nitrogen gas, right? Is it a molecule or an element? Element. Huh? Molecule. It's a molecule. Molecule. Can a molecule? It has more than one element in it. No, it has more than one atom, right? আমরা molecular definition কি জানি? Atoms join together by chemical bond. So এখানে একটা hydrogen is bonded with another hydrogen, or এখানে nitrogen, one nitrogen atom is bonded with another nitrogen. So by definition, it's a molecule. And is it an element? Is hydrogen or nitrogen gas an element? Anyone? Look at the definition of element, and according to that definition, please answer. সাহস করে অ্যানসার দিয়ে দাও, ভুল হলে কিছু বলবো না. Sir, it is an Sir, element. could you repeat the question? I asked যে এই নাইট্রোজেন and hydrogen তো molecule, কারণ they two hydrogen atoms they join together. So molecule মানেই হচ্ছে different atoms join together, right? তার মানে এই হাইড্রোজেন গ্যাস এটাও একটা molecule, নাইট্রোজেন গ্যাস এটাও একটা molecule. But আমার কোশ্চেন হচ্ছে, is it an element? Elemented definition এখানে দেয়া আছে যে element contains only one kind of atom. By definition, a N2 or H2 are they element? No, sir. ওগুলো যদি আপনি individually ধরেন তাহলে বললে element, but if you combine them, then it is not. No, I didn't combine. Nitrogen and so it is an element. Nitrogen are the molecule. Are they element? Yes, sir. Yes, they are Because element. both are nitrogen. Right. Because hydrogen gas is composed of only one kind of atom, and nitrogen gas is also composed of only one kind of atom, right? One sort of atom, one kind of atom, যেটা হচ্ছে nitrogen atom. আর hydrogen molecule এটাও made হইছে only one kind of atom দিয়ে. Definitely তাহলে nitrogen and hydrogen they are element. And why they are molecule? Because group of atoms, মানে two nitrogen atoms, they join together to form nitrogen gas, and two hydrogen atoms they join together to form hydrogen gas. Is clear? আর কেউ কি ক্যামেরা অন করবে? Voluntary action. Thank you, Iftikhar. You will get a chocolate later on. Okay. Anyone want to get a chocolate? Then the lockdown will go. Unfortunately, Idrak will not get the chocolate because I cannot see him. Okay, you will get as well. ঠিক আছে, Idrak. আচ্ছা, ক্যামেরা অন করলে আমার কমিউনিকেট করতে ইজি হয়. So if you turn on, I will be very happy. আচ্ছা, এরপরে যাই দেখো.
হাইড্রোজেন আর নাইট্রোজেন কি কম্পাউন্ড? দেখো কম্পাউন্ডের ডেফিনেশন আমরা দিতেছি। আর কম্পাউন্ড ইজ মেড অফ অ্যাটমস অফ ডিফারেন্ট এলিমেন্টস। A compound is made of atoms, মানে different টাইপের অ্যাটম, different kind of atoms, they bonded together to make a compound. এখানে কি different কাইন্ডের অ্যাটম নাইট্রোজেন গ্যাস ফর্ম করছে? আর they different kind, এই যে N2 টা, এটার মধ্যে কি different কাইন্ডের অ্যাটম আছে নাকি সেম কাইন্ডের অ্যাটম আছে? Same. Same kind. They are not compound, so they are molecule, they are element, but they are not compound. They are not compound. So আমরা যেটা করতে পারি, কম্পাউন্ড লিখে আমরা কম্পাউন্ডটাকে কেটে দিতে পারি একটা রেড মার্ক দিয়ে আমরা কম্পাউন্ডটাকে কেটে দিলাম। তার মানে they are elements, they are molecule, but they are not compound. So number 1 point done. Next point আমি আরেকটা লিখি, দেখো NH3, এটা কি জিনিস? NH3, what is that? Ammonia. Ammonia. Ammonium না কিন্তু, ammonium is an ion, ammonia is a gas, it's a molecule. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ammonium, NH4+, তোমরা যে পলিঅ্যাটমিক আয়ন পড়ছো, এটা হচ্ছে ammonium ion, it's a polyatomic ion, whereas NH3, it is a gas, it's a molecule, এটা হচ্ছে ammonia gas. It is a neutral molecule, whereas it is a polyatomic ion, ammonium ion. ঠিক আছে, ওইটাতে আমরা পরে যাইতেছি। So NH3, H2O, let me write it down. Are they molecule? My first question. So they're compound. Are they molecule? My question is, are they molecule? Yes, because they're made No. of different. I guess. Okay. I want response from others. If they heard, said yes. Because it has different elements. মলিকিউলের ডেফিনেশন বুঝো আগে। অনেকগুলো অ্যাটম একসাথে জয়েন করলেই মলিকিউল। এখানে কি অনেকগুলো অ্যাটম একসাথে জয়েন করছে? ডিফারেন্ট কাইন্ড হওয়া লাগবে না বা সেম কাইন্ড হওয়া লাগবে না, অনেকগুলো অ্যাটম নিয়ে কোনো কিছু একটা মেড হইলেই এটা মলিকিউল। আমি কি বুঝাইতে পারছি? ধরো অনেকগুলো হাইড্রোজেন অ্যাটম এসে জয়েন হলো, বা দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাটম এসে জয়েন হলো, মলিকিউল। একটা হাইড্রোজেন, একটা নাইট্রোজেন, একটা অক্সিজেন, একটা কার্বন, সব এসে জয়েন হলো, মলিকিউল। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকগুলো অ্যাটম এসে জয়েন হইতে হবে, তাইলেই মলিকিউল। ইজ ইট আ মলিকিউল, অ্যামোনিয়া? Yes, sir. Yes, everyone should say yes, because we can see many atoms join together in ammonia, in water, in hydrogen, in nitrogen. তার মানে এগুলো সবগুলাই মলিকিউল। Right or wrong? Coming? Yes. মলিকিউল। আচ্ছা, এগুলো কি এলিমেন্ট? এই অ্যামোনিয়া আর ওয়াটার, আমরা নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনকে বলছি they are made of only one sort of atom, but ammonia আর ওয়াটার এরা কি only one sort of atom দিয়ে made? Sir, they are not element. Not element. Very good job. They are not element. So we wrote element, but let us cross it by a red mark. So they are not element because ammonia তে আমরা দেখতেছি দুইটা different sort of atom আছে, right? নাইট্রোজেন আছে, হাইড্রোজেন আছে, so they are not element. ওয়াটারে একটা হাইড্রোজেন আছে, একটা অক্সিজেন আছে, so two kind of atom. আমরা বলছিলাম only one kind of atom থাকা লাগবে element হইতে হলে, right? তাহলে ওরা এলিমেন্ট না, ওরা কি কম্পাউন্ড? অ্যামোনিয়া এন্ড ওয়াটার কি কম্পাউন্ড? Yes, because Atom made of of the elements bonded together. By definition, ammonia and water both are compound. Very good job. আজকে তো ইফতিখার দেখা যায় on the top, responding like expert, like an expert. Very good. So say very good job. Molecule, compound. So can you tell me the definition between a molecule and a compound now? Can you tell me? Just তুমি যেটা বুঝছো এটা বলো। molecule is made up of different
atoms joined together. Compound is made of different atoms of different elements joined together. ভেরি গুড জব। তার মানে মলিকিউল, আমি আমি আমার ভাষায় বলি, মলিকিউল হতে হলে কয়েকটা অ্যাটম এসে বন্ড ফর্ম করলেই হবে। এটা সেম কাইন্ড নাকি ডিফারেন্ট কাইন্ড, দিস ইজ নট মাই হেডেক। সো মলিকিউল। কম্পাউন্ড হইতে হলে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাটমস দে কাম টুগেদার এন্ড দে ফর্ম বন্ড। সো দেখো নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন ডিফারেন্ট কাইন্ড কম্পাউন্ড। সো দেখো নাইট্রোজেন N2 ওরা মলিকিউল এবং ওরা এলিমেন্ট, বাট ওরা কম্পাউন্ড না। বাট অ্যামোনিয়া এন্ড ওয়াটার they are molecule and they are compound. Is it clear to everyone? Yes, sir. Everyone. Yes, sir. Thank you. সাদিকা তোমার ক্যামেরা কই? আমি তো তোমাকে ভুলে গেছি। তুমি কিন্তু আমার স্পেশাল ফোকাস সাদিকা, তোমাকে আমার দেখাই লাগে। Yes, sir. তোমার ক্যামেরা কই? Sir, আমি এখন পিসিতে। হ্যাঁ, পিসিতে থাকবা না। তুমি পিসিতে থাকলেও তোমার আরেকটা ক্যামেরা লাগবে যেটা দিয়ে তোমাকে দেখা যাবে। স্যার webcam নেই। তুমি কিন্তু আমার স্পেশাল ফোকাসে আছো, বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা, Ayman Mahdi, do you understand this? What we are discussing? Yes, sir. Very good job. আচ্ছা, তোমরা সবাই যেহেতু আসছো, দুই একজন লেট করছো, প্লিজ লেট করো না, ক্লাসে টাইমলি চলে আসো। তোমাদের জন্য একটা ইয়ে আছে, একটা কি বলে, একটা স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্ট। এটা হচ্ছে এভরিডে স্যাটারডে টু থার্সডে 4:15 to 4:45, 4:15 to 4:45, a half an hour it will be adda with Tasan sir. মানে তোমরা যদি প্রায়র অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাও, এটা সবার জন্য, তোমাদের জন্য না শুধু, এটা A2 AS ক্যামব্রিজ এডেক্সেল সব স্টুডেন্টদের জন্য। জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার টাইম আমি দিব এই সময়ে, তোমরা জাস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলে ইট উইল বি 1-to-1। সে কৃত্তিকা আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিছে, এখানে আর আজকে কেউ ঢুকতে পারবে না, কোনো AS A2 স্টুডেন্ট আজকে ঢুকতে পারবে না, জাস্ট কৃত্তিকা এন্ড মি, and if she likes her parent can join, otherwise she can talk with me regarding different issues. Say আমি কেন বলতেছি এটা হচ্ছে এক নাম্বার কেমিস্ট্রির ব্যাপারে তো তুমি তোমার পার্সোনাল যে ইস্যুগুলো আছে, এটা তো ক্লাসে ধরো অনেক পার্সোনাল প্রবলেম থাকে, ওগুলা ধরো ক্লাসে সবার সাথে হয়তো ডিসকাস করা যায় না, এন্ড তুমি হচ্ছে অত প্রায়োরিটি হয়তো সবসময় সবাইকে একই রকম প্রায়োরিটি দেওয়া যায় না ক্লাসের মধ্যে। তো তুমি যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাও, ওই টাইমে তুমি ফুল স্লটটা তুমি পাবা। সো আই উইল ডিসকাস অল ইওর প্রবলেমস উইথ ইউ, নাম্বার 1 পয়েন্ট। নাম্বার 2, অ্যাজ আমি টিচিং এ আছি অলমোস্ট 13 ইয়ার্স হয়েছে। সো আমি 6 ইয়ার্স পর থেকেই আমি যে স্কুলগুলোতে ছিলাম, আমি হচ্ছে ও লেভেলস এন্ড এ লেভেলস কোঅর্ডিনেটর ছিলাম, এন্ড আমার দুইটা ইয়াঙ্গার সিস্টার ওরা হচ্ছে এ লেভেলস কমপ্লিট করছে। সো আই নো, মানে আই হ্যাভ হ্যান্ড অন আদার সাবজেক্টস অ্যাজ ওয়েল। মানে অন্য সাবজেক্টগুলা যেহেতু আমি টিচারদেরকে সবসময় আমি ইয়ে করছি, স্কুলে আমি গাইড করছি তাদের সিলেবাস স্পেসিফিকেশন, তাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস এন্ড হাউ দে উইল প্রসিড, এগুলো সিন্স আমি গাইড করেছি, আমার সবগুলোর ব্যাপারে ভালো আইডিয়া আছে। সো ওই হাফ অ্যান আওয়ারে ইউ ক্যান আস্ক মি এনি কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং হাউ ইউ আর প্রসিডিং রিগার্ডিং ইউর সে ম্যাথস, বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স এন্ড আদার সাবজেক্ট। ইয়ে না, বাংলা ইংলিশ না, বাংলা ইংলিশের ব্যাপারে আমি এক্সপার্ট না। অন্য সাবজেক্টগুলোর ব্যাপারে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, আই উইল গিভ ইউ গুড গাইডলাইন, আই উইল ট্রাই টু। বাট ইয়েটা হচ্ছে আগে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করে আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে, স্যার বুক দ্য স্লট ফর মি টুডে। যদি আজকে না হয় আমি তোমাকে আরেকটা স্লট দিব অন্য দিন। সো এইভাবে তুমি স্লট বুক করে নিতে পারবা। হাফ অ্যান আওয়ার উইল বি অনলি ইউ এন্ড মি, and you can ask me any questions you want, life related questions, career related, career counseling, anything, your O levels, your further study, anything you can discuss with. ঠিক আছে? সো এটা একটা স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্ট। আর আমাদের সাবজেক্ট নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান আস্ক। বুঝছো সবাই কি বলছি? স্যার এটা কবে কবে? ঠিক আছে, সো তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে নক করে পার্সোনাল ইয়েতে নক দিও, নক দিয়ে তোমরা স্যার আমরা কথা বলতে পারবো। স্যার তাহলে এটা গেল, হ্যালো, আমরা মলিকিউল কি এটা ক্লিয়ারলি বুঝলাম, এলিমেন্ট কি এটাও ক্লিয়ারলি বুঝলাম, আমরা এটাও বুঝলাম যে Sir, someone is calling you.
Someone is? নেভার মাইন্ড। I mean, it's Oh, a yeah, someone else. My wife. আচ্ছা, ও হ্যাঁ তাই হ্যাঁ ওকে ওকে। Okay, so আই এম সরি, অ্যাপয়েন্টমেন্টের ইস্যুটা সেটা কবে কবে নিতে লাগবে? কোনটা? এই কি জানি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর Will be সামথিং যেটা available বললেন। from Saturday to Thursday. Every day, 4:15 to 4:45. If আচ্ছা, required, alright. time extension. If required, তোমার question and answer যদি শেষ না হয় তাহলে we'll give you more time. But that will be the slot. 4:15 to 4:45. এই টাইমে তুমি তোমার স্কুলের কোনো কোয়েশ্চেন সে ইদ্রাক তুমি হচ্ছে একটু আগে আছো, ওরা একটু নতুন, তুমি একটু তুমি আরো কিছু কিছু তোমার থাকতে পারে, সো ইউ ক্যান ডিসকাস উইথ মি। আর যারা নিউলি জয়েন করছো সে তাইবা তাহারাত, এরপর হচ্ছে আমাদের যে ইয়েটা দুষ্টু ছেলেটা ইফতিকার, সো সো ওরা হচ্ছে একটু পরে জয়েন করছে, সো তোমাদের যে প্রবলেমগুলো তোমরা এখন ফেস করছো these things you can discuss. আচ্ছা, তাহলে আমরা যাই নেক্সট পয়েন্ট। আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি বলে দেই এখানে, ওরা ইভেন দো ইটস নট ডিসকাসড ইয়েট। মিক্সচার কি? মিক্সচার ইজ আ ফিজিক্যাল চেঞ্জ। এগুলো যেমন কেমিক্যাল চেঞ্জ, দেখো ওয়াটার, দুইটা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন মিক্স হয়ে একটা ডিফারেন্ট জিনিস, যেমন ধরো সে ফর এক্সাম্পল হাউ ওয়াটার উইল ফর্ম, একটা হাইড্রোজেন গ্যাস ইফ রিঅ্যাক্টস উইথ ওয়ান অক্সিজেন গ্যাস ইট ফর্মস ওয়াটার। দেখো হাইড্রোজেন কি জিনিস? It's a gas, right? Oxygen ki jinish, it is another gas. Hydrogen is a fuel as well. Oxygen helps hydrogen to burn. So oxygen is a oxidizing agent or oxidize for it. So oxygen. But water, see that the compound form is completely different. I mean, hydrogen and oxygen, when they reacted chemically, then a completely different thing forms. তাহলে এগুলোকে আমরা কেমিক্যাল চেঞ্জ বলি, মানে যেগুলো মলিকিউল এন্ড কম্পাউন্ড ফর্ম করে ফ্রম এলিমেন্ট, এগুলোকে আমরা কেমিক্যাল চেঞ্জ বলি। বাট ফিজিক্যাল চেঞ্জ গুলো কেমন? যেমন ধরো সে আমরা স্যান্ড প্লাস সল্ট এই দুইটাকে মিক্স করলাম, তাহলে এটা একটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ। অথবা একটা সল্ট দিয়ে সল্ট উই পুট ইন ওয়াটার, সো সল্ট সলিউশন ফর্ম হলো, হ্যাঁ, say sodium chloride বা স্যালাইন ফর্ম, সল্ট দিয়ে সলিউশন। তাহলে তুমি দেখো এই সলিউশনটা ফর্ম করার পর আমি যদি চাই এই সল্টটাকে আবার ব্যাক করতে পারবো ইজিলি? No, sir. তুমি ইয়েতে নিবা, তোমার স্টোভের মধ্যে একটা ইয়ে নাও, হাঁড়ি নাও, ওইটাতে সলিউশনটা নাও, সোডিয়াম ক্লোরাইড হিট দাও, ওয়াটার এভাপোরেট হয়ে যাবে, সল্ট গুলো সব নিচে পড়ে থাকবে, you can easily get your salt back. Right or wrong? আমি কি বুঝাতে পারতেছি? yes, sir. ওটা কিছুতে এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশনটা নাও, এখানে হিট দাও, তাহলে ওয়াটার গুলো সব এভাপোরেট হয়ে যাবে, ওয়াটার উইল এভাপোরেট, রাইট? এন্ড এই যে দেখবা নিচে হচ্ছে সল্টটা পড়ে আছে, সো সল্ট এন্ড ওয়াটার ক্যান বি ইজিলি সেপারেটেড। কেন সেপারেট করা গেছে? বিকজ এই যে স্যান্ড সল্ট মিক্সচার বা সল্ট এন্ড ওয়াটার মিক্সচার, these are physical change, these are mixture. So mixture is a physical thing. দুইটা জিনিসকে একসাথে আমি মিক্স করছি, তুমি অনেক কিছু মিক্স করতে পারো, সে আয়রন পাউডার আর হচ্ছে স্যান্ড পাউডার, মানে ইয়া স্যান্ড, আয়রন আর স্যান্ড মিক্স করে রাখলাম, এটাকে কিভাবে সেপারেট করবা? ফিল্ট্রেশন, আয়রন এন্ড স্যান্ড, ভালো ও করে আচ্ছা, Magnet. ম্যাগনেট, ভেরি গুড। কারণ কি স্যান্ড হচ্ছে ম্যাগনেটিক না, আর আয়রন হচ্ছে ম্যাগনেট, তাহলে তুমি যদি একটা ম্যাগনেট নিয়ে ওটার
ইয়ে উপর দিয়ে সারফেস দিয়ে এরকম করো, মানে একটু কাছে নিয়ে যাও, তাহলে সবগুলা আয়রন হচ্ছে ম্যাগনেটে চলে আসবে, সেন্টটা সেপারেট হয়ে যাবে। সো কেন এটা তুমি পারলা এত ইজিলি? বিকজ ইটস আ ফিজিক্যাল চেঞ্জ, দে আর মিক্সচার, দে আর নট কম্পাউন্ড। বাট দেখো, তুমি ওয়াটার থেকে আমাকে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বের করে দেখাও তো, ইজ ইট ইজি? এটাতে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন দরকার পড়বে। কোনটা? ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন। ওয়াটারকে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন করতে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন করবা? পারবা না ইদ্রা। ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন ইজ আ ফিজিক্যাল টেকনিক। কোন ফিজিক্যাল টেকনিক দিয়ে ওয়াটারকে তুমি ভাঙতে পারবা না, কোন মলিকিউলকে ভাঙতে পারবা না। তোমার ইলেকট্রোলাইসিস লাগবে, which is another chemical way, মানে কেমিস্ট্রি অ্যাপ্লাই করা লাগবে, ফিজিক্যাল কোনো টেকনিক ওকে। পারবা না। ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন, সিম্পল ডিস্টিলেশন মানে ডিস্টিলেশন যেগুলা, বা হচ্ছে ফিল্ট্রেশন, বা এই যে ও ম্যাগনেট দিয়ে স্যান্ডার সল্টকে স্যান্ডার iron powder কে separate করলো, these are all physical techniques. Only mixtures can be separated by physical means. হ্যাঁ, কোন কম্পাউন্ড কে সেপারেট করতে অবশ্যই কেমিক্যাল মিন্স লাগবে। বোঝা গেছে কথাটা? Yes, sir. You need sophisticated জটিল টেকনিক লাগবে, যেটা দিয়ে তুমি কোন কম্পাউন্ড বা মলিকিউলকে সেপারেট করবা। যদি কোনো মিক্সচারকে সেপারেট করতে চাও, ইট উইল বি ভেরি ইজি, জাস্ট হিট দিবা বা ফিল্ট্রেশন করবা বা ম্যাগনেট ইউজ করবা, ডিপেন্ডিং অন the nature of the mixture, তুমি ওটাকে সেপারেট করতে হবে। এখন আমরা চারটা জিনিস নিয়ে তোমাদের সাথে ডিসকাস করলাম: compound, element, compound, mixture, and molecule. So element, molecule, compound, mixture. Do you understand? Yes. Yes, sir. Okay, good job. আচ্ছা, আমাকে বলো, এয়ার, আমাদের যে নেচারে যে আমরা এয়ার দেখি, এয়ার এয়ার কি কোনো কম্পাউন্ড, মলিকিউল, এলিমেন্ট নাকি মিক্সচার? Mixture. বাকিরা? Compound. 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 So can you say what were you saying? I couldn't hear properly. এয়ার, আমাদের যে ন্যাচারাল এয়ার, এই যে আমি লিখছি, এয়ার কি মিক্সচার, মলিকিউল, এলিমেন্ট, কম্পাউন্ড, কোনটা? Say compound. ভালো করে চিন্তা করে বলো। Air is a mixture of nitrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide gas, and argon, and some water vapor. তাহলে অনেকগুলা জিনিসের একটা মিক্সচার কিন্তু এয়ার। বোঝা যায়? Say molecules. না না, এই সবগুলা মিক্স করে তো তুমি এয়ার পাইছো, তাই না? এখানে আছে Yes. nitrogen is a molecule, oxygen is a molecule, এবং ওরা element, carbon dioxide is a molecule and a compound, argon is an element. হ্যাঁ, এগুলা সবগুলা মিক্স করেই তো তুমি এয়ার পাইছো, রাইট অর রং? সো এয়ার ইজ এ মিক্সচার, এয়ার ইজ এ মিক্সচার, ঠিক আছে? সো এইগুলা খুব ক্লিয়ারলি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতে হবে যে কোনটা মলিকিউল, কোনটা কম্পাউন্ড, কোনটা মিক্সচার, কোনটা এলিমেন্ট, এগুলো তোমার জানতে পারতে হবে। You need to know. Okay, fine, very good job. আচ্ছা, আমাকে এটা বলো তো, ওয়াটার এগুলা দেখো বুঝো কিনা। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ইজ এলিমেন্ট, কার্বন ডাইঅক্সাইড, এখানে কার্বন আর অক্সিজেন আর এলিমেন্ট। এটা একটা ইথানল, অ্যালকোহল একটা। সো এখানে কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আছে, এন্ড দে আর জয়েনিং ইন দিস ওয়ে। তো এগুলো তোমাদেরকে অলরেডি আমরা দেখাইছি, পড়াইছি। কম্পাউন্ডস এন্ড মিক্সচারস, দ্য ডিফারেন্স। এটা একটু তোমরা বাসায় দেখবা, কম্পাউন্ডস এন্ড মিক্সচার ডিফারেন্স কি। A mixture contains different substances that are not bonded together. Chemical কোনো বন্ড নাই, only physically they are mixed together. ঠিক আছে? এই যে আমরা एग्जांपल দিছিলাম, iron powder and sulfur, দেখো iron powder and sulfur mixed together. You can separate them by dissolving the sulfur in methyl a solvent and filtering the iron off. এটা করে করতে পারো, অথবা ম্যাগনেট দিয়েও করতে পারো, ঠিক আছে? বাট দেখো, এখানে আমি বার্ন করতেছি, মেটাল রড ইন বানসেন বার্নার এন্ড pushed it into the mixture. The mixture starts to glow brightly. A chemical change takes place. তার মানে ধরো একটা মেটাল, সে কপার প্লাস অক্সিজেন, এটা কপার অক্সাইড ফর্ম করবে। এই কপার মেটালটা আর তুমি ব্যাক পাবা না, এটা একটা দেখো নতুন নিউ একটা কম্পাউন্ড ফর্ম করছে, বা একটা নিউ মলিকিউল। The result is a black compound called iron sulfide. So that is how it works.
মানে if a compound forms by a chemical reaction, then you will never get that reactants, মানে যেটা দিয়ে তুমি স্টার্ট করছিলে তোমার স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল, you will never get that easily, তুমি get back করতে পারবে না। বাট এখানে দেখো সালফার এন্ড আয়রন ওয়াজ মিক্সড টুগেদার, সো সালফার এন্ড আয়রন খুব ইজিলি সেপারেট করা গেছে, জাস্ট একটা ডিসলভ করে দিছি। আমরা জানি যে সালফার dissolves in methyl benzene whereas iron does not, so iron will be left and sulfur will be dissolved in water, তাহলে তুমি ফিল্টার করে ইজিলি আয়রনকে বের করতে পারবে অথবা ম্যাগনেট দিয়ে সেপারেট করতে পারবে। সো এই হচ্ছে ডিফারেন্স মিক্সচার এর মধ্যে। আমরা কি বললাম, a mixture contains different substances that are not chemically bonded together. Number 1. Number 2, আচ্ছা, সাইন অফ কেমিক্যাল চেঞ্জ, এগুলো তোমরা পড়ে নিও। এনার্জি ইজ টেকেন অর গিভেন আউট, এগুলো আমরা পরে বলবো, এগুলোতে আসি নাই। দ্য চেঞ্জ ইজ ইউজুয়ালি ডিফিকাল্ট টু রিভার্স, এটা আমি বলছি। এনার্জি ইজ টেকেন ইন অর গিভেন আউট, এই যে দেখো, এই যে সে এটা একটা কেমিক্যাল চেঞ্জ। কেন? কি করছো? ডিম ভাজি করছো, এগ ফ্রাই করছো, তাই না? এখন এটা থেকে আবার এগ বানাও তো দেখি, পারো নাকি? পারবা? তার মানে তুমি এটা No. যে এটা একটা কেমিক্যাল চেঞ্জ, এটা স্যার একটা ইরিভার্সিবল রিঅ্যাকশন। হ্যাঁ, ইরিভার্সিবল মানে রিঅ্যাকশন না, মানে আমি বলতেছি এখানে আমরা রিভার্সিবল ইরিভার্সিবল রিঅ্যাকশন নিয়ে কথা বলতেছি। আমি বলতেছি এই এগ যে ফ্রাই করলাম, ইজ ইট এ মিক্সচার অর কেমিক্যাল চেঞ্জ? আমরা অয়েল দিয়ে কি ডিমকে মিক্স করলাম নাকি Chemical change. it's a chemical change? কিভাবে বুঝলাম? কারণ it cannot be reversed easily, right? So that is how you need to understand. So এখানে কি হয়, এই যে এনার্জি গিভ আউট হয় or taken in হয়, দেখবা একটা রিঅ্যাকশন হলে রিঅ্যাকশন ভেসেলটা ইদার অনেক ঠান্ডা হয়ে গেছে অথবা অনেক গরম হয়ে গেছে। কেন? কারণ এই যে হিট ইদার আউট হয় অথবা হিট। যেমন ধরো আমরা যখন গাড়ি চালাই, আমাদের গাড়ির ইঞ্জিন গরম হয়ে যায় কেন? কারণ এই যে ফুয়েলটা বার্ন করে অক্সিজেন, বুঝছো? ফুয়েলটা বার্ন করে, তাহলে এই যে বার্নিং যেটা হইতেছে, এটা কি হিট গিভেন আউট করতেছে না, এনার্জি গিভেন আউট হইতেছে না? সো অকটেইন যে বার্ন হয় বা পেট্রোল যে বার্ন হয় আমাদের গাড়িতে, এটা একটা কেমিক্যাল চেঞ্জ। সো তোমার আশেপাশে তুমি তাকাইলেই দেখবা অনেক কেমিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে। এই যে যেমন ধরো বাসায় আমরা গ্যাস স্টোভ ইউজ করি, এটা কি কেমিক্যাল চেঞ্জ না ফিজিক্যাল চেঞ্জ? এই যে আগুন যে জ্বলে, কেমিক্যাল চেঞ্জ। Chemical change. কেমিক্যাল চেঞ্জ কি হইতেছে দেখো, আমরা জানি কি আমাদের যে বাসায় গ্যাস স্টোভে যে মিথেন গ্যাস থাকে, মিথেন বার্নস ইন অক্সিজেন, এটা বার্ন হয়ে কি হয়, কার্বন ডাই অক্সাইড এর ওয়াটার ফর্ম করে, আর কি ফর্ম করে, হিট এনার্জি প্রডিউস হয়। এই হিট দিয়ে আমরা রান্না টান্না করে খাই, রাইট অর রং? বুঝছো? তাইলে দেখো এই যে হিট গিভেন আউট, সো এরকম এইগুলা হচ্ছে ব্যাপার, সেই এইটা হচ্ছে বোঝা দরকার। A chemical change is usually called a chemical reaction, এটা আমরা বলছি। Physical change, iron filling, এটাও বলছি। এই যে দেখো iron filling and sulfur powder, এটা মিক্স করলাম একসাথে। সিন্স এটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন না, আমরা এই মিথাইল বেনজিন হচ্ছে ওয়াটারের মতো একটা সলিউশন, মানে একটা লিকুইড। সালফারটা মিথাইল বেনজিনে ডিসলভ হয়, আয়রনটা ডিসলভ হয় না। তাহলে সালফারটা এই যে দেখো ইয়েলো কালার সলিউশন ফর্ম করছে, এন্ড আয়রন পাউডার যেগুলো এগুলো সব রয়ে গেল। এখন আমি ফিল্টার করলাম একটা ফিল্টার পেপারে নিয়ে, দেখো আয়রন পাউডার গুলো সব থেকে গেল, আর এই যে সালফার উইথ মিথাইল বেনজিন সলিউশন এটা সেপারেট হয়ে গেল। তাহলে আয়রনকে আমি সালফার থেকে সেপারেট করব। তাহলে এটা কি চেঞ্জ, ফিজিক্যাল অর কেমিক্যাল? Physical change. Physical change. Can sulfur, like sulfur is a very strong acid, so it should sort of, Sulfur is a strong acid. so the iron fillings should be, Sulfur is not an acid. Sulfur is a non-metal. তুমি যেটা বলতেছো এটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড, যেটা তুমি তোমার গাড়ির ব্যাটারিতে ইউজ করো। তোমার গাড়ির বনেট খুললে একটা ব্যাটারি থাকে না সামনে, ওইটার ভিতরে সালফিউরিক অ্যাসিড আছে। হ্যাঁ, ওইটা একটা স্ট্রং অ্যাসিড, বাট সালফার ইজ এ নন মেটাল, সালফার ইজ নট এন অ্যাসিড। আমরা ডিসকাস করব, ডোন্ট ওয়ারি, বাট ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। সালফিউরিক অ্যাসিড ইজ এন অ্যাসিড, সালফার ইজ এ নন মেটাল, এটা এরকম পাউডার ক্রিস্টালাইন ফর্মে থাকে। ওকে, সো তুমি যেটা বলতেছো এটা হচ্ছে সালফার, আমরা এখানে যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে সালফার, আর তুমি যেটা বলতেছো এটা হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড H2SO4, এটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড।
এটা একটা কম্পাউন্ড সালফিউরিক অ্যাসিড। আর তোমার সালফার যেটা এটা একটা নন মেটাল, মানে এটা একটা এলিমেন্ট। ঠিক আছে, ওকে, ভেরি গুড জব। তাহলে দেখো আমরা সালফার এন্ড আয়রনের যে মিক্সচার এটাকে সেপারেট করলাম বাই ডিসলভিং ইট ইন আ সলভেন্ট দেন ফিল্ট্রেশন। এগুলো আমরা আলাদা করে ডিসকাস করব পরে, দেখবা। আচ্ছা, if no new chemical substance is formed, the change is a physical change that you need to remember. ঠিক আছে, সো এই তো গেল আমাদের। এখন চলো আমরা চেক পয়েন্ট দেখি পারি নাকি। Explain the difference between a mixture of iron and sulfur and the compound iron sulfide. So এটা ডিসকাস করবা, এটা তোমরা বলতে পারবা খুব ইজিলি। কেউ বলতে চাও এটা? আফরিন বলো এটা। আফরিন। Yes, sir. Yes, tell. তোমার মতো করে বলো। From a mixture of iron and sulfur, we can separate both the elements by using a magnet. But as for a compound iron sulfide, we need to use a chemical reaction to separate the components or Okay, very good. elements. So iron and sulfur can be easily separated by using a magnet, as iron is magnetic and sulfur is not. Or আমরা এখানে যেটা তোমাদের বইয়ে যেটা আছে, sulfur can be dissolved in methyl benzene, and iron is insoluble in methyl benzene. So we can filter it to remove iron from the sulfur solution. So, and iron sulfide is a chemical compound. We need to go for electrolysis or any chemical reaction to separate. Electrolysis আমরা ডিসকাস করি নাই, ওগুলা তো ডিসকাস করব, বাট electrolysis is a chemical process. আচ্ছা, নাম্বার 1 ডান। নাম্বার 2 থেকে কি যেন কি জিজ্ঞেস করলো, can I took that extra 30 minutes on Saturday? হ্যাঁ, আইমান মাহাদি, yes, ঠিক আছে, আমি লিখে রাখতেছি। বাট তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ দেওয়া লাগবে, হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ দিও, আদারওয়াইজ এই ইয়েটা স্টপ হয়ে গেলে আমি আবার ভুলে যাব। হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ দিয়ে রাখো, আইমান মাহাদি, and I will confirm. স্যার আমি দিয়ে রাখছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড। আচ্ছা, আচ্ছা, কই গেলাম? সো এগুলাতে তাড়াতাড়ি যাই। তো তোমরা এগুলা হোয়াট আই ওয়ান্ট, প্লিজ এই কথাটা ভালো করে শুনো। আমি এখন যে কথাটা বলতেছি এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা আমি পড়াইলাম এখন, তোমরা কিন্তু মাস্ট বাসায় এই চ্যাপ্টারটা বিফোর দ্য নেক্সট ক্লাস প্লিজ রিড দিস চ্যাপ্টার। তোমার এটা পুরো চ্যাপ্টারটা পড়তে 10 মিনিটও লাগবে না। Please read this chapter. All the words and sentences present in this chapter. Please read, mark the important points. It will definitely help you. Acha. When you light a piece of magnesium ribbon, it burns with a dazzling white light. A white ash forms. What signs are there that a chemical change takes place? তাহলে এটা খুবই সহজ যে We burned a solvent, so it should be right. It is a burning, and dazzling white light means heat will be produced, and white ash forms means something new form, right? Something new, a compound form or a molecule formed. Egula likhte paro. So these are the signs. Very good. Dazzling white light means energy produced. Energy to be produced by in any process that is definitely a chemical reaction. So এগুলো আমরা বলতে পারবো, আমরা লিখতে পারবো তোমাদের মতো করে। সো এগুলো লিখে ফেলবা। Is it a chemical change or a physical change? Give reason. আমি যাকে বলবো সে বলবে। তাইবা, a glass bottle breaking, physical or chemical change? তাইবা, তাইবা কি আছে ক্লাসে? না, দেখি না তো। ইফাত, গ্লাস বটল ব্রেকিং। Sir, physical change. Physical change, definitely. হ্যাঁ, একটা গ্লাস বোতল যদি ভেঙে যায়, আমরা যদি বোতলের যে গ্লাস বোতল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে যদি চলে যাই, ওরা আবার ওই
ব্রোকেন গ্লাস দিয়ে আবার একটা নতুন গ্লাস বানাইতে হবে, ঠিক আছে? সো ইটস নট আ কেমিক্যাল চেইন, বিকজ গ্লাস বোতল যদি ভেঙে যায় ওটা আলটিমেটলি গ্লাসই থাকবে, ওটা অন্য কোনো কিছুতে কনভার্ট হবে না, রাইট? গ্লাস ভাঙা ওইটা গাছ হয়ে যাবে না বা ওটা গাড়ি হয়ে যাবে না, ঠিক আছে? গ্লাসটা গ্লাসই থাকবে, ওটা মেটাল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো এটা উই আন্ডারস্ট্যান্ড। বাটার এন্ড সুগার বিং মেড ইনটু টফি, এটা ইয়ে বলো, তাইবা বলো প্লিজ। বাটার এন্ড সুগার বিং মেড ইনটু টফি। It's a chemical change. Chemical change, very good. Toffee থেকে আমরা butter and sugar we will not get back. There should be some chemical reaction between butter and sugar which made this toffee. ঠিক আছে? So it's a chemical change, very good. Cotton being woven to make sheets. এটাকে বলবে, এটা বলো ইফতেখার। Physical. It's a physical change. Cotton will remain cotton. Okay? Cotton will remain cotton. Very good. It's a physical change. Coal burning in air. আমরা যখন বারবিকিউ করি তখন কোল মানে যে কয়লা যেটাকে আমরা বলি বাংলায়, ওইটাকে আমরা বার্ন করে বারবিকিউ করি, তাই না? ওই যে কালো কালো যে কয়লাটা, ঠিক আছে? সো কোল বার্নিং ইন এয়ার ইজ আ ফিজিক্যাল অর কেমিক্যাল চেঞ্জ? You will tell. Sadika. Yes, sir. Yes, tell. So which one? Number D, 3D. Coal burning in air. Physical or chemical change? It's a chemical change. Chemical. Very good job.